और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां बंगाल में तृणमूल के सभी 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। जहां बंगाल में तृणमूल के सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भाजपा भी बंगाल में आज पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास से उम्मीदवारों की सूची जारी की। तृणमूल ने इस बार कई नए चेहरों पर दांव खेला है। वहीं तृणमूल के 50 सिटिंग विधायकों का टिकट इस बार काट दिया गया है। कई वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों को भी टिकट नहीं दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि इस बार भी उनकी सरकार बनेगी। 9 मार्च को ममता नंदीग्राम जाएंगी। 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से खुद चुनाव लड़ेंगी। ममता ने भाजपा को फिर बाहरी बताया। ममता ने कहा कि बंगाल में बंगाल का ही व्यक्ति शासन करेगा, किसी बाहरी को नहीं करने देंगे। बंगाल में शासन और ममता बनर्जी की परंपरागत कोलकाता की भवानीपुर सीट से इस बार चुनाव मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय लड़ेंगे। बंगाल में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी दलों में माथापच्ची जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आज तृणमूल इलेक्शन कमेटी की बैठक कर बंगाल में तृणमूल के सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। जानकारी के अनुसार 291 की सूची जारी हो रही है। 3 सीट गोरखपुर जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ा गया है। हावड़ा के शिवपुर सीट से क्रिकेटर मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे। कोलकाता के जुंडा साको सीट से विधायक स्मिता बख्शी का टिकट काटा गया। जुंडा साको से विवेक गुप्ता को टिकट दिया गया है। विद्यानगर से मंत्री सुजीत बोस तृणमूल प्रार्थी घोषित किए गए। क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर से, ममता बनर्जी नंदीग्राम से, शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से, मदन मित्रा कमरहट्टी से, जादवपुर से देवव्रत मजूमदार, सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्र, बेहालपुर से रत्ना चट्टोपाध्याय, दमदम उत्तर से चंद्रमा भट्टाचार्य, सिंगूर से बेचाराम मन्ना, राजबिहारी से देवाशीष कुमार, देवड़ा से हुमायूं कबीर, बैरकपुर से राज चक्रवर्ती तृणमूल से टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। और जहां वे तृणमूल के वरिष्ठ विधायक जट्टू लाहिरी का टिकट कटा है। तृणमूल के 50 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है और कई मंत्रियों का भी टिकट काटा गया है। भाजपा नेता शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी को भी तृणमूल ने टिकट दिया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोपहर 2 बजे के बाद ममता सभी 294 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची जारी करने में पहले ममता पार्टी की इलेक्शन कमेटी में शामिल शीर्ष नेताओं के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा की। इसके बाद सूची जारी कर दी गई। उधर भाजपा भी बंगाल में आज पहले व दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। टिकट बंटवारे को लेकर एक दिन पहले दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में 5 घंटे से अधिक समय तक प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बंगाल भाजपा की कोर कमेटी के नेता भी मौजूद रहे। জুনমালিয়া দাঁড়াবে মিতাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, এক সেকেন্ড, বিদেশ বোস কোন দাঁড়াচ্ছে আর কি। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এই ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্দেশ্বরে, ইফতিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে, আর ঝাড়গ্রাম সিটটা দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি।
মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি ভোট দিয়েছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছেন, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা, সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না, এরকম আছে আরো। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে গণি এখানে ছিলেন, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজাদার পূর্ণমিদার সিটে। সব এখন ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বাড়িতে আমার ডাক্তার বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। রানা চক্রবর্তী সম্ভবত দেখে দিচ্ছি সৌগত বাড়িটা দেখুন তো। দাঁড়াবি, কালিম্পং এ সিট খালি আছে। না না, ওরা না, রানা চ্যাটার্জি, ডক্টর রানা চ্যাটার্জি। প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়, প্রচুর ডাক্তার, আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছেন। এবং আমি খুব গ্রেটফুল, নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে, জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই ভোট থেকে সাঁওতাল প্রত্যেকে, মানে সমস্ত। মনোজ তিওয়ারি আছে বেঙ্গল ক্যাডারের, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট। বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে উলবেড়িয়া পূর্ব। ওই যে বিবেক গুপ্ত সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি পড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর তো। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ, ছাউনি পাচ্ছে তো, ছাউনি সহ দিন ছাউনি ছাউনি মনে হয়। দেখুন তো বিষ্ণুপুরে বিয়ালা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি, মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের লড়াই করবার জন্য। 50 জন ভাই, সেটা একটু ঘুমিয়ে নিন। আমি তো বললাম 23-24 হবে, পুরো ভালো করে ঘুমিয়ে নিন। বললাম তো 50 জন। শিডিউল কাস্ট 69 রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79। রানাঘাট শঙ্কর সিং। রবীন্দ্রবাবু তো সিঙ্গুর থেকে দাঁড়াবেন না, সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে বেচারাম মানে খর্দা পানিয়াটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা। কামারাটি মদন মিত্র ফেমাস, তোমাদের বন্ধু। ডক্টর দেনাল, মিডিয়া পুলিশ খালিলুর রহমান, দন্দু কল্যাণ ঘোষ, পার্থ চ্যাটার্জি, ওয়েস্ট রত্না চ্যাটার্জি, দেবব্রত,
হ্যাঁ হ্যাঁ হুমায়ুন ছবি ক্যামেরা জোড়া সাথে বলে দিলাম না ঘুরতো যাদবপুর দেবের মতো এই ওর টাইটেলটা কি জানো মজুমদার বলায় বলায় ডাকনাম বলায় শিলিগুড়ি ওমপ্রকাশ মিশ্র বালুরঘাটে একজন ডাক্তার বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে জানি বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে বিরাটনগর সুদীপ চা বাগান এলাকা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে বাঁকুড়া বেরোন বাঁকুড়া কৌশলী মুখার্জি দাঁড়াচ্ছে কৃষ্ণনগর উত্তর ওদের লেভেলে আসেনি ওরা ছোট এখন কাজ করবে এই সবাই তোমাদের জনের নাম যার যার পকেটে নিয়ে এসছো কত বড় সম্ভব সোহম চণ্ডীপুর এই অভিষেক সায়নীর নামটা কোথায় গেল মিস করছি দাঁড়ান একটা নাম খুঁজছি প্রশ্ন করতে পারি ও আসানসোল দক্ষিণ সায়নী আসানসোল দক্ষিণ সাধন পান্ডে যেখানে দাঁড়ায় সেখানে মালদায় ইংলিশ বাজার ব্যাস এবার হয়ে গেছে আমি দু একটা কথা আপনাদের বলি যে এই ইলেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং লিস্ট আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন সুতরাং জনে নাম বলে 300টা নাম বলে তো লাভ নেই সেটা আপনারা পেয়ে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতো বলবেন যেগুলো মোটামুটি বলবার সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি দুই হচ্ছে আমি মাওবাদী মানুষের কাছে আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া চাইব
এবং আমাকে যেভাবে আপনারা দুবার আশীর্বাদ ভরসা দিয়েছেন, এবারও আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন। তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বাংলাকে শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন এবং সকলকে নিয়ে একসাথে চলা এবং বাংলার গর্ব, বাংলার মা ভাই বোনেদের, বাংলার মায়ের বোনেদের সুরক্ষা, বাংলার ছাত্র যৌবনের যে প্রেরণা, বাংলার ছাত্র যৌবনের কর্মসংস্থান, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাও, বাংলাকে ভারতবর্ষে 1 নম্বর রাজ্যে পরিণত করা, সারা বিশ্বে একটা বিশ্বের সকাল, বিশ্ব ভোর আনবার যে স্বপ্ন, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। আমরা গত 10 বছর এখনো হয়নি, 3 মাস বাকি আছে। 1 বছর তার মধ্যে কোভিড গেছে, আমফান গেছে, তার মধ্যেও আপনারা দেখেছেন কত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছি, যার জন্য কোভিডে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পেরেছি মানুষের সাহায্যে। আমার ডাক্তার, চিকিৎসক, মহিলা, ICDS, আশা সকলে ছিল এবং আমফানেও খুব ভালো কাজ হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় একটু প্রবলেম হয়েছে, সেটা নিয়ে আপনারা হইচই করেছেন, কিন্তু সেই জায়গাগুলো সামনে দেওয়া হয়েছে। এরপর দুয়ারে সরকার, আমাদের পাড়ায় পাড়ায় সমাধান, তারা অনেক কাজ করেছে এবং বাদ বাকি আমরা আমাদের ম্যানিফেস্টোতে বলবো আমরা বিনা পয়সায় চাল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কন্টিনিউ করবে, দেবে। আমরা বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য, যেটা স্বাস্থ্য সাথী, এটা চলবে। সবুজ সাথী বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে, বিনা পয়সায় স্মার্টফোন, এটা 12 ক্লাসের ছেলে মেয়েদের, এগুলো চলবে। এই থেকে রূপশ্রী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, সবুজশ্রী থেকে শুরু করে, সমব্যাচী থেকে শুরু করে, বৈতরণী থেকে শুরু করে, পেনশন আপনারা জানেন এই কিছুদিনের মধ্যেই আমরা প্রায় 20-30 লাখ পেনশন করে দিয়েছি। সুতরাং পেনশন থেকে শুরু করে, কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে, তপশিলি বন্ধু থেকে শুরু করে, আদিবাসী থেকে শুরু করে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরে স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে, তারাপীঠ আমরা সুন্দর করে করে দিয়েছি। দেখবেন লক্ষ্য করে কঙ্কালী তারা থেকে শুরু করে, বক্রেশ্বর থেকে শুরু করে, তারকেশ্বর থেকে শুরু করে, পাথর চাকরি থেকে শুরু করে, গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে, ফুলপুরা শরীফ থেকে শুরু করে, জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে, আমাদের মদনমোহন তারা মন্দির থেকে শুরু করে, শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে, রানী দেবী দুর্গা যে আমাদের দুর্গেশ নন্দিনী যে সমস্তগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা করেছি। আমরা প্রচুর বেরিয়ার গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জুয়ার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন। আর কোন ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, কোন রকম হিংস্র রাজনীতির কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। আর আমি এটা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স, স্টেট ফোর্স ভালোভাবে একসাথে কাজ করুন। এটা যেন না হয় যে দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো CPI, যে দিল্লি থেকে একটা ফোর্স এলো, সাথে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এটা যেন না হয়। কারণ কারো কারো ব্যবহারে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি তাদের নাম্বার 1 পার্টি, বিজেপি যা বলছে পার্টি অফিস থেকে সেটাই করে যাচ্ছে। এটা যেন না হয়। আমরা ইম্পার্শিয়াল, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন চাই। আর আমি আজকে সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই শারদজি, অত্যন্ত সিনিয়র মানুষ, তার সহমর্মিতার জন্য। আমি উদ্ধমকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টির পুরো সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি হেমন্ত সোরেনকে ধন্যবাদ জানাই তাদের পার্টির সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি তেজস্বী যাদব নিজে এসে সাপোর্ট করে গেছে এবং সে আসতেও চেয়েছে। আমি অখিলেশ জিও আমাকে ফোন করেছিল এবং ফুল সাপোর্ট দিয়েছে। অরবিন্দ তো আমার বন্ধু আছে। সুতরাং এই যে সবার একটা চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে সবার যে একটা সাপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতে মানসিকতা আমাদের বাড়বে এবং আমরা এখনো মনে করি বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ। বাংলা বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে শাসন করতে দেব না। যারা বাংলায় বাস করেন বা ইলেকশনের প্রচারের জন্য আসছে, আমি তাদের বহিরাগত বলছি না, কিন্তু হাজার হাজার বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে। কোন কোন হোটেলে কে আছেন আমি জানি, এবং তারা রাতে এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে গিয়ে অপারেট করছেন এবং কিভাবে টাকা অপারেট করা হচ্ছে এবং অনেক ইম্পোর্টেড লোকের থ্রুতে, যারা কনস্টিটিউশনাল বডি, কনস্টিটিউশন ধরুন একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, সে তো একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার কনস্টিটিউশনের মানে, তো তার গাড়ি থেকে টাকা কেন যাবে? সুতরাং এসব নানা অপারেট হচ্ছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে নিন কত লোক কোথায় বসে আছে। আমি তাদের বলছি তারা নিজেরা গিয়ে নিজেদের রাজ্যটা সামাল দিন। উত্তরপ্রদেশে আপনারা দেখেন কালকে একদিনে 3টে ঘটনা ঘটেছে। মেয়েটির রেপ হয়েছে, তার বাবাকেও খুন করে দেওয়া হয়েছে। একটার পর একটা ঘটনা, কোনো বিচার নেই। বাংলা নিয়ে কথা বেশি বলতে বারণ করছি আমি বিজেপিকে এই কারণে। আর CPM কংগ্রেস না বলাই ভালো, ওরা বিজেপির সাথে পুরো বন্ধুত্ব করেছে
আমি 100% আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই, এবং অতি বামপন্থী হলেও যারা বামপন্থী আদর্শ মানে তাদের, কিন্তু এই সিপিএম কংগ্রেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই না। তার কারণ তারা বিজেপির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে বলছে, শোন তোর 4টে সিট তুই আমায় জেতা, আমার 4টে সিট আমি তোমায় জেতাবো, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছতার সাথে একাই লড়াই করছে, কিন্তু 100% মানুষকে নিয়ে। এইটুকু আপনাদের কাছে আমি বললাম। আর আমি নিজে কালকে একটু শিলিগুড়ি যাব, কারণ পরশুদিন আমার একটা সিলিন্ডার র্যালি হবে। গ্যাসের দাম এত বাড়ছে, বিনা পয়সায় চাল, অথচ গ্যাসে ফুটবে, রান্না করবে, তার দাম 900 টাকা, তো মহা মুশকিল। সেই জন্য আমরা সিলিন্ডার র্যালি করবো সকাল থেকে পুরো সন্ধ্যে পর্যন্ত, আর তারপরে ফিরে আসবো। 8 তারিখে আমার মহিলা র্যালি আছে, আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে, আমি ফিরে আসবো। বাদ বাকি 13 তারিখ থেকে আমার কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শুরু তো হয়ে গেল। আচ্ছা, লিস্টটা কারো কারো রিকোয়েস্ট এসছে বলে আমি আবার বলে দিচ্ছি। শুরু করছি কুচবিহার থেকে। মেকিলগঞ্জ এসসিসি পরেশচন্দ্র অধিকারী, মাথাভাঙা বীরেন্দ্রনাথ বর্মন, কুচবিহার উত্তর বিনয় বর্মন, কুচবিহার দক্ষিণ অভিজিৎ দে ধর্মী মানে হিপি, শীতলকুচি পার্থপ্রতিম রায়, সীতাই জগদীশ চন্দ্র বাসুনিয়া, দিনহাটা উদয়ন গুহ, নাটাবাড়ি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তুফানগঞ্জ প্রণব কুমার দে মানিক, কুমারগ্রাম লিউস কুজুর, কালচিনি পাশাং লামা, আলিপুরদুয়ার সৌরভ চক্রবর্তী, ধরাকাটা সুভাষ রয়, এটা এসসিসি, মাদারিহাট রাজেশ কাকড়া টাইগার, ধূপগুড়ি মিতালি রায়, ময়নাগুড়ি মনোজ রায়, জলপাইগুড়ি ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মা, রায়গঞ্জ খগেশ্বর রায়, এই রাজগঞ্জ, দেবগ্রাম ফুলবাড়ি গৌতম দেব, মাল বুলুচিক বাড়ি, নাগরাকাটা জোসেফ মুন্ডা, কালিম্পং দার্জিলিং কার্শিয়াং বন্ধুদের জন্য মাটিগাড়া নকশালবাড়ি ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রয়, শিলিগুড়ি প্রফেসর প্রকাশ মিশ্র, ফাঁসি দেওয়া ছোটন কিস্কু, চোপড়া হামিদুল রহমান, ইসলামপুর করিম চৌধুরী, গোয়ালপুকুর গোলাম রাব্বানি, চাকুলিয়া মাফুজ মিনহাজুল আরবিন আজাদ, করমদিঘি গৌতম পাল, হেমতাবাদ সত্যজিৎ বর্মন, কালিয়াগঞ্জ তপনদেব সিনহা, রায়গঞ্জ কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহার মোশারফ হোসেন, কুশমন্ডি রেখা রয়, কুমারগঞ্জ তোরাব হোসেন মন্ডল, বালুঘাট শেখর দাশগুপ্ত, তপন কল্পনা কিস্কু, গঙ্গারামপুর গৌতম দাস, হরিরামপুর বিপ্লব মিত্র, হাবিবপুর সরলা মুর্মু, গাজল বাসন্তী বর্মন, চাচল নিহারঞ্জন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রপুর তাজমুল হোসেন, মালতীপুর আব্দুল রহিম বক্সি, রতুয়া সমর মুখার্জি, মানিকচক সাবিত্রী মিত্র, মালদা এসসি উজ্জ্বল চৌধুরী, ইংলিশ বাজার কৃষ্ণেন্দু, মোটাবাড়ি সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর মোহাম্মদ আব্দুল গনি, বৈষ্ণবনগর চন্দনা সরকার, ফরাক্কা মনিরুল ইসলাম, শামশেরগঞ্জ আমিরুল ইসলাম, সুতি ইমামি বিশ্বাস, জঙ্গিপুর জাকির হোসেন, রঘুনাথগঞ্জ আকরার জুমান, সাগরদিঘি সুব্রত সাহা, লালগোলা মোহাম্মদ আলী, ভগবানগোলা ইদ্রিস আলী, রানীনগর সৌমিক হোসেন, মুর্শিদাবাদ শাওনি সিংহ রায়, নবগ্রাম কানাইচন্দ্র মন্ডল, খড়গ্রাম আশিস মার্জি, বারোয়া
জীবন কৃষ্ণ সাহা, কান্দি অপূর্ব সরকার ডেভিড, ভারতপুর হুমায়ুন কবির, এই হুমায়ুন কবির না, ওটা মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির, হ্যাঁ, রেজিনগর রবিউল আলম চৌধুরী, বেলডাঙ্গা হাসানুজ্জামান শেখ, বহরমপুর নারগোপাল মুখার্জি, হরিয়ারপাড়া নিয়ামত শেখ, নওদা শিবানী সাহিনা মমতাজ বেগম খান, দমকল জাফিকুল ইসলাম, জারাঙ্গি আব্দুল রাজ্জাক, করিমপুর বিমলেন্দু সিংহ রায়, তেহাট্টা তপস কুমার সাহা ও পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, কালিয়াগঞ্জ নাসিরুদ্দিন আহমেদ মানে লাল, নাকাশিপাড়া অন্মল খান, চাপড়া রূপবানুর রহমান, কৃষ্ণনগর উত্তর কৌশলী মুখার্জি, কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ নন্দ মানে কুণ্ডলী কক্ষ সাহা, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ উজ্জ্বল বিশ্বাস, শান্তিপুর অজয় দে, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম শঙ্কর সিং, কৃষ্ণগঞ্জ ডক্টর তাপস মন্ডল, রানাঘাট উত্তর পূর্বে সমীর কুমার পোদ্দার, রানাঘাট দক্ষিণ বর্ণালী দে, চাকদা শুভঙ্কর সিংহ যিশু, কল্যাণী ডক্টর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হ্যাঁ, হরিণঘাটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস না সরকার বিশ্বাস, দুটো আছে, হ্যাঁ, হরিণঘাটা নীলিমা নাম, বাগদা পরিতোষ কুমার সাহা, বনগা উত্তর শ্যামল রায়, বনগা দক্ষিণ আলোরানী সরকার, গাইঘাটা নরোত্তম বিশ্বাস, শরৎনগর বিনা মন্ডল, বাদুরিয়া ওয়াজি আব্দুল রহিম মানে আব্দুল গফুরের ছেলে, হাবড়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অশোকনগর ধীমান রায়, আমডাঙ্গা মুস্তাক মুর্তাজা, ওই ফরেস্ট ব্লকে যে মিনিস্টার ছিল, এখানে কাটতে হয়েছে, বীজপুর সুবোধ অধিকারী, নৈহাটির পার্থ ভৌমিক, ভাটপাড়া জিতেন্দ্র সাউ, জগদ্দল সোমনাথ শ্যাম, নওপাড়া মঞ্জু বসু, ব্যারাকপুর রাজ চক্রবর্তী, খড়দা কাজল সিনহা, দমদম উত্তর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পানিঘাটি নির্মল ঘোষ, কামারহাটি মদন মিত্র, বরানগর তাপস রায়, দমদম বাক্য ঘোষ, রাজারহাট নিউ টাউন তাপস চ্যাটার্জি, বিধাননগর সজিত ঘোষ, রাজারহাট গোপালপুর অদিতি মুন্সি, মধ্যমগ্রাম রতিন ঘোষ, বারাসাত চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দেগঙ্গা রহিমা মন্ডল, হারোয়া নুরুল ইসলাম, মিনাখা উষারানী মন্ডল, সন্দেশখালী সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিণ ডক্টর সপ্তর্ষি ব্যানার্জি খুব পপুলার ম্যান, বসিরহাট উত্তর রফিকুল ইসলাম মন্ডল, হিঙ্গলগঞ্জ দেবেশ মন্ডল, গোসাবা সাউথ জয়ন্ত নস্কর, বাসন্তী শ্যামল মন্ডল, এখানে শ্যামলকে ক্যানিং ওয়েস্ট থেকে ওখানে রিঅ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, কুলতলি গণেশচন্দ্র মন্ডল, পাথর প্রতিমা সমীর জানা, কাকদ্বীপ মন্টু, সাগর বংশমচন্দ্র হাজরা, কুলপি জগরঞ্জন হালদার, রায়দিঘি অলোক জলদাটা, মন্দির বাজার জয়দেব হালদার, জয়নগর বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব বিভাস সরকার, ক্যানিং পশ্চিম পরেশরাম দাস, ক্যানিং পূর্ব শওকত মোল্লা, বারুইপুর পশ্চিম বিমান ব্যানার্জি, মথুরাপুর পূর্ব মগরাব পূর্ব নমিতা সাহা, মগরাব পশ্চিম গিয়াসুদ্দিন, ডায়মন্ড হারবার পান্নালাল হালদার, ফলতা শঙ্কর কুমার নস্কর, সাতগাছিয়া মোহন চন্দ্র নস্কর, বিষ্ণুপুর দিলীপ মন্ডল, সোনারপুর দক্ষিণ লাভলি মৈত্র অ্যাক্ট্রেস, ভাঙর মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ডক্টর করিম, হ্যাঁ ডক্টর করিম ভালো লোক, কসবা জাভেদ আহমেদ খান, যাদবপুর মলয় মজুমদার, সোনারপুর উত্তর ফিরদৌসী বেগম, টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাস, আমিও দাঁড়াতে পারি, বেহালা পূর্ব রত্না চ্যাটার্জি, বেহালা পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি, মহেশতলা দুলাল চন্দ্র দাস, বজবজ অশোক দেব, মেটিয়াবুরুজ আব্দুল খালেক মোল্লা, কলকাতা পোর্ট ফিরাদ হাকিম, ভবানীপুর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী দেবাশিস কুমার, আর কত পুকুরে বালিগঞ্জ সুব্রত মুখার্জি, চৌরঙ্গি নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালি স্বর্ণকমল সাহা, বেলগাদা পরেশ পাল, জোড়াশাখা বিবেক গুপ্তা, শ্যামপুকুর শশী পাজা, মানিকতলা সাধন পান্ডে, কাশীপুর বেলগাছিয়া অতীন ঘোষ, বালি ডক্টর রত্না চ্যাটার্জি,
ডক্টর রানা চ্যাটার্জি, হাওড়া উত্তর গৌতম চৌধুরী, হাওড়া মধ্য অরূপ রায়, শিবপুর মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া দক্ষিণ নন্দিতা চৌধুরী, এ হচ্ছে অম্বিকা ব্যানার্জির মেয়ে, বড় মেয়ে। হ্যাঁ, সাকরাই প্রিয়া পাল, পাঁচলা গুলশন মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিদেশ ঘোষ ফুটবলার, উলুবেড়িয়া উত্তর ডক্টর নির্মল মাঝি, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ পুলক রায়, শ্যামপুর কালীপদ মন্ডল, বাগনান রাজা অরুণাভ সেন, আমতা সুকান্ত পাল, উদয়নারায়ণপুর সমীর কুমার পাঞ্জা, জগৎবল্লভপুর সীতানাথ ঘোষ। ডঞ্জুর কল্যাণেন্দু ঘোষ, উত্তরপাড়া কাঞ্চন মল্লিক অ্যাক্টর, শ্রীরামপুর ডক্টর সুদীপ্ত রায়, চাপগানি অরিন্দম ঘুরি, সিঙ্গুর বেচারাম মান্না, চন্দননগর ইন্দ্রনীল সেন, চুচুড়া অসিত মজুমদার, বরাবর হচ্ছে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইনি হচ্ছেন দলিত সাহিত্য একাডেমির প্রেসিডেন্ট। যিনি জীবনে অনেকদিন রিক্সা চালিয়েছেন, রান্নার কাজ করেছেন, আমি তাকে নিয়ে এসেছি এখানে, মানে অনেক বই লিখেছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ। আমি অসুবিধে বুঝিয়ে এটা করছি এবং আরো খুশি সেটাতে। আচ্ছা, পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনা, সপ্তগ্রাম তপন দাশগুপ্ত, চণ্ডীতলা সাথী, জঙ্গি পলাশ, নিয়াশিস চক্রবর্তী, হরিপাল, করবী মান্না, এটা বেচার বই আছে। দোলেখালী অসীমা পাত্র, তারকেশ্বর রমেন্দ্র সিংহ রায়, পরশুরা দিলীপ যাদব, আরামবাগ হুগলি সুজাতা মন্ডল খান, বগর মানুষ মজুমদার, খানাকুল মুন্সি নাজবুল করিম, তমলুক ডক্টর সমীর মহাপাত্র, পাঁচকুড়া পূর্ব বিপ্লব রায় চৌধুরী, পাঁচকুড়া পশ্চিম ফিরোজা বিবি, ময়না সংগ্রাম কুমার দলই, নন্দকুমার সুকুমার দে, মহিষাদল তিলক চক্রবর্তী, হলদিয়া স্বপন নস্কর, নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জি, চণ্ডীপুর শরণ চক্রবর্তী, পটাশপুর পীযুষকান্তি পান্ডা, কাকি উত্তর তরুণ কুমার জানা, ভগবানপুর অর্ধেন্দু মাইতি, খেজুরি ডক্টর পার্থপ্রতিম দাস, কাঁথি দক্ষিণ জ্যোতির্ময় কর, রামনগর অখিল গিরি, এগরা তরুণ মাইতি, দাতর বিক্রমচন্দ্র প্রধান, এশিয়ারি পরেশ মুর্মু, খড়গপুর সদর প্রদীপ সরকার, নারায়ণগড় সূর্যকুমার দত্ত, সদং মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, টিংলা অজিত মাইতি, খড়গপুর দীনেন রায় রুরাল, দেবরা হুমায়ুন কবির এক্স আইপিএস, দাসপুর মমতা ভূঁইয়া, শঙ্কর দলিল হচ্ছে ঘাটাল, চন্দ্রকোনা অরূপ ধারা, গড়বেতা উত্তরা সিং হাজরা, শালবনী শ্রীকান্ত মাহাতো, কেশপুর সিংহী সাহা, মিদনাপুর টাউন, মিদনাপুর পশ্চিম মিদনাপুর জুন মালিয়া অ্যাক্ট্রেস, নয়াগ্রাম ঝাড়গ্রাম দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর ডক্টর খগেন্দ্র মাহাতো, ঝাড়গ্রাম বীরবাহা হাঁসদা, চুনি হাঁসদার মেয়ে, নরেন হাঁসদার মেয়ে, বড় আর্টিস্ট, বিনপুর এসটি দেবনাথ হাঁসদা, বান্দোয়ান রাজীব লোচন সোরেন পুরুলিয়া, বলরামপুর পুরুলিয়া শান্তিরাম মাহাতো, বাঘমুন্ডি সুশান্ত মাহাতো, জয়পুর উজ্জ্বল কুমার, পুরুলিয়া সুজয় ব্যানার্জি, মানবাজার সন্ধ্যারানী টুডু, কাশীপুর স্বপন কুমার বেলতরিয়া, পাড়া উমাপদ বাউরি, রঘুনাথপুর হাজারি বাউরি, সালতরা সন্তোষ মন্ডল, ছাতনা সুভাষিস বটব্যাল, রানীবাগ জ্যোৎস্না মান্ডি, রায়পুর মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, তালডাংরা অরূপ চক্রবর্তী, বাঁকুড়া সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, বর্জরা অলোক মুখার্জি, এ খুব মাটির ছেলে, ওন্দা অরূপ কুমার খান, বিষ্ণুপুর অর্চিতা দ্বীপ, কতলপুর সঙ্গীতা মালিক, ইন্দাস রুলু মেটে, ওই গুরুদাস মেটে মারা গেল না ওনার স্ত্রী, সোনামুখী শ্যামল সাতটা, খন্ডঘোষ
নবীন চন্দ্র বাগ, বর্ধমান দক্ষিণ খোকন দাস, রায়না সম্পাধারা, জামালপুর অলোক কুমার মাঝি, মন্তেশ্বর সিদ্দিকুল্লাহ, কালনা দেবপ্রসাদ বাগ, মেমারি মধুসূদন ভট্টাচার্য, বর্ধমান উত্তর নিশীথ কুমার মালিক, ভাতার মনোগোবিন্দ অধিকারী, পূর্বস্থলী দক্ষিণ স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তর তপন চ্যাটার্জি, কাটোয়া রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, কেতুগ্রাম সানাজ শেখ সানাজ, আউসগাঁও অপূর্ব মঙ্গলকোট পূর্ব বর্ধমান অপূর্ব চৌধুরী ডাকনা মাচুর, আউসগাঁও পূর্ব বর্ধমান অবদানন্দ ঠান্ডার, কলসি নেপাল বড়ই, পাণ্ডবেশ্বর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লাস্ট পেজ। দুর্গাপুর পূর্ব প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পশ্চিম বিশ্বনাথ পারিয়াল, রানীগঞ্জ তাপস ব্যানার্জি, জামুরিয়া হরিরাম সিং, আসানসোল দক্ষিণ সায়নী ঘোষ, আসানসোল উত্তর মলয় ঘটক, কুলটি উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, বারাবণী বিধান উপাধ্যায়, দুর্গাপুর বীরভূম অসীমা ধিবার, সিউড়ি বিকাশ রায়চৌধুরী, বোলপুর চন্দ্রনাথ সিনহা, নানুর বিধানচন্দ্র মাঝি, লাভপুর অভিজিৎ সিনহা, সারিপুয়া নীলাবতী সাহা, মৌলেশ্বর অভিজিৎ রায়, রামপুরহাট ডক্টর আশিস ব্যানার্জি, আসাম অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, নৌহাটি রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, মুরারই আব্দুর রহমান। খেলা হবে, খেলা শেষ কোথায়? খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, ঠিক আছে? খেলেঙ্গে লড়েঙ্গে জিতেঙ্গে। ভাই এগুলো দেখে বলুন, এত আমি ক্যালকুলেশন করি অনেক কাজ করে। দিদিরা কি করবে? আমি আগে বাংলা করে নিই, তারপরে আমি হিন্দি চালু করবো। আগে বাংলা বলো। হ্যাঁ বলো চট করো ভাই, প্লিজ ওয়ান বাই ওয়ান। অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছে, তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব কি প্রচারে আসবেন আমাদের রাজ্যে? ও পটাশপুরটা আমি বলতে ভুলে গেছি, উত্তম কুমার বাড়ি, ওটাকে মিস করে গেছি। আমি হব, আপনার চিন্তা করার কি আছে? আগেই তো বলে দিয়েছি উনি করবেন, উনি এখন অসুস্থ, তাই উনি আসবেন। কন্টেস্টটা করতে পারছে না বিকজ অফ কোভিড সিচুয়েশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছেন বাইরে থেকে, তাদের কি শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের রাজ্যে প্রচারে আসবেন? তারা আসলে আমরা ওয়েলকাম করবো। বাংলার নির্বাচন আমরা বাংলায় করে নেবো, তবে এখনো পর্যন্ত যা সহযোগিতা সমর্থন তারা দিয়েছেন আমরা খুব কৃতজ্ঞ। তারা কেউ আসলে আমরা খুশি হব। বাট বিজেপির মতো নয় তো 300 মন্ত্রী, 400 এমপি, 500 কি যেন বলে অন্য রাজ্যের মন্ত্রী সব নিয়ে প্রায় 1000 বনাম 1 বা 100 বনাম 1, 100 1 and 100। হ্যাঁ বলো না, দাঁড়াও আগে দাঁড়াও, ডেসক্রিপ কোয়েশ্চেন করছিল, বলো। আপনারা এই যে এখন যে প্রচার করবে তাতে যে মন্ত্রীদের পলিসি সেটা আপনারা বারবার সামনে আসবে। এই বেঙ্গলের ভোটটা কি বিজেপির এগেইনস্টে একটা রেফারেন্ডাম হতে পারে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আপনি করেছে সেই লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস করার ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা আপনার কাছে কি ছিল? প্রথম কথার উত্তরে বলি, বাংলায় শাসন, বাংলায় আমরা যারা আছি, বাংলার মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া নিয়ে বাংলায় শাসন তারাই করবো আমরা, যারা আমরা এখানে আছি এবং কাজ করছি দীর্ঘদিন, বাংলাটাকে চিনি। বাংলার সংস্কৃতি যারা জানে না, বাংলার সভ্যতা যারা জানে না, বাংলার শিক্ষা যারা জানে না, বাংলার ইতিহাস যারা জানে না, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বাড়ি ভিটে পর্যন্ত উল্টো পাল্টা বলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেন, তারা কখনো বাংলা শাসন করতে পারে না। আর দুই হচ্ছে আমাদের এই লড়াইটা হচ্ছে বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই। এটা কি বিজেপির এগেইনস্টে একটা রেফারেন্ডামের ভোট?
রেফারেন্ডাম এগুলো বড় বড় টেকনিক্যাল কথা, এগুলো মানুষ ঠিক করবে। আমরা টোটালটাই মানুষের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমার জনগণের প্রতি 101% ভরসা আছে এবং জনগণ জানেন বিজেপি আসা মানে বাংলার সর্বনাশ, আর বিজেপিকে বিদায় দেওয়া মানে হচ্ছে মানুষকে আসার আশ্বাস জোগানো, এবং বিজেপিকে বিদায় দেওয়া মানে আর তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে আসা মানে হচ্ছে বাংলার স্বর্ণ সকালে নতুন করে উত্তর। প্রায়োরিটি কি ছিল? প্রায়োরিটি ক্যান্ডিডেট লিস্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। প্রায়োরিটি লিস্ট নতুনকে নিয়ে পুরনোকে নিয়ে, তারপরে নানা রকম কমিউনিটি আছে, কাস্ট আছে, ক্রিড আছে, যেটা বাংলায় আগে কোনোদিনও ছিল না। কিন্তু এখন তো বিজেপি এই সমস্ত ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিটা করে দিয়েছে, ফলে সবটাই আমাদের দেখতে হয়। আর মেয়েদের সিট পাওয়া খুব মুশকিল, সেখানে মেয়েদেরকেও আমাদের দেখতে হবে। মাইনরিটিস যেমন আমরা 42টা সিট দিয়েছি, খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। তারপরে হচ্ছে কে কোথায় জিততে পারে সেই সম্ভাবনার ব্যাপার আছে। মেয়েদের যেখানে দিলাম ইচ্ছে মতো তো হলো না, তাকে জিততে হবে। 50টা মহিলা দেওয়া হয়েছে। তারপরে শিডিউল কাস্ট ওদের 69 সিট রিজার্ভ, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79, 10টা বেশি দিয়েছি জেনারেল সিটে। যেমন শিডিউল ট্রাইবও আমরা জেনারেল সিটে একটা বেশি দিয়েছি বীরবাহা হাসদাকে ঝাড়গ্রামে। না না, সরি 98 থেকে। একদম না, এটা খুব সফট ইলেকশন, এটা স্মাইলি ইলেকশন। আপনারা সকালে স্মাইল করবেন, সেদিন 2 তারিখে কাউন্টিং হয়ে গেলে আমরাও সবাই স্মাইল করবো। এটা স্মাইলি ইলেকশন। ইতিমধ্যেই অনেকেই ভ্যাকসিন নিয়েছেন বিভিন্ন রাজ্যের চিফ মিনিস্টাররা, এখনো পর্যন্ত আপনি নেননি? না, আমি একটা ভেবেছি, দেখো সবাই আগে সাধারণ মানুষ নেই, আমি আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হই, আমি ইম্পর্টেন্ট সাধারণ মানুষদের জন্য। আমি বলেছি যারা অলরেডি 60 ইয়ার্স অ্যালাউড হয়ে গেছে, তারপরে কোমরবিডিটিস যাদের আছে 45 ইয়ার্স এর উপর অ্যালাউ হয়ে গেছে, আমি সংবাদ মাধ্যমকেও অ্যালাউ করে দিতে বলেছি। সবার হয়ে যাক অনেকটা, তারপরে যখন সুযোগ পাবো নেব। सबको लिए सबके लिए, क्योंकि चुनाव में बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, सबको इलेक्शन में जाना होगा, वोट डालना। मैंने बोला पैसा भी हम स्टेट गवर्नमेंट से देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स क्या आया था? नहीं आया। लेकिन आपका हमारे पास जो है उसमें हम जो 60 इयर्स को हम दे रहा है, अभी जो हम जर्नलिस्ट जो है हम दे रहा है, हमारा 45 जो कोमोर्बिडिटीज का केस है वो भी चाहते हैं, तो उसको भी हम दे रहा है। और हम चाहते हैं कि हमको खरीद करने का परमिशन खरीद दे, हम हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रुपया से और कॉमन जनता को दे देंगे। অন্য রাজ্যে বিজেপি তাদের সিএম ক্যান্ডিডেট ফেস করেছে, কিন্তু এই রাজ্যে বলতে পারছে না। সেটা ওদের জিজ্ঞেস করবে, ওদের সবটা আমি কেন বলবো? ওদের 10 15 আগে নিজেদের মুখ দেখুন। আমাদের সব অনেকেই যাবে, ন্যাচারালি এটা টপ অফ দ্য টপ। আমি এখনো পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম ঠিক হয়নি, আমার 120-30টা র্যালি মিটিং ঠিক হয়ে গেছে। नंदीग्राम से आपके अपोजिट में अब्बास सिद्दीकी खड़ा हो गया। फिर ऐसा बात मेरे को मत बोलो, तो ऐसे ऐसा आदमी को नाम मेरे को मत बोलो, मेरे को दिमाग तो मत खाओ, किसी को इंडिविजुअल नाम मत पूछो, पॉलिसी डिसीजन पूछो। Didi, so many national leaders, be it Sharad Pawar, be it Akhilesh Yadav, they have all extended support. Uddhav Thackeray has extended support. It is more like opposition coming together to back you and go against BJP. Is this a national election? I think it's a state election. 5 states elections are there, and I am grateful and we are humbled that including Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji, this my Hemant Soren ji, then Arvind Kejriwal ji, then Akhilesh ji, Tejaswi Yadav ji, and so many, Jaswant Singh ji, when he also ran up, Sudhir Kulkarni ji, there are so many good friends of us. They all are extending their support because they know that how BJP can mischief the things. Because what earlier we expected, that impartial things from some agency, some corner, some constitutional body. Nowadays BJP is misusing like anything. Whatever they are controlling from the party office, absolutely it is coming up to us. That's why we thought that big support must be there.
they should have support our not only political cause, but the election cause, the democratic cause. Didi, it feels like you are already preparing for 2024. Let me wait for 21 first. 21 is always my lucky number. And you know that my all the movement, it depends on 21st. So let me first get this 2 to 1 and then over and then. दीदी एक स्लोगन दीदी दिल्ली चलो बाद में है, पहले तो बांग्ला संभालो उसको बाद दिल्ली चलो। दीदी इस बार का सबसे वायरल स्लोगन हो गया है खेला হবে आपने भी यूज किया है क्या मतलब मैंने ही बोला पहले আমি সব মিটিংয়ে বলতাম কি আমাদের দু দলে খেলা হবে দেখা যাবে কে জিতবে খেলা হবে দেখা হবে জেতা হবে আর হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे लड़ेंगे जीतेंगे इस बार कहा जा रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड होगा क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा सेंट्रल फोर्स की कंपनियां भेजी जाएगी 8 चरणों में है एक काम करे ना बोलो ना 294 में 294 देश में इलेक्शन करने के लिए आज बोल दो देश में जितना भी कश्मीर से कन्याकुमारी का हिमाचल से जिंदापुर वो जितना भी है ना सब फोर्स को इधर में भेज देने बोलो उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा ये जनता का बात है जनता को अविश्वास मत करो जनता का विश्वास में छोड़ दो और बंगाल का जनता भारी कीमत से जिताता है दीदी बीजेपी दावा कर रही है 200 से ज्यादा सीट जीतेगी और जीतेगी तो आपको टिकिया खिलाएंगे कुछ চালু হওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে এনডিএকে সরানো হয়েছে ইতিমধ্যে আরো শোনা যাচ্ছে আরো বেশ কিছু অফিসার সরানো হবে ভাই সে তো চলছে আমরা তো চাই ইম্পার্শিয়াল ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন 2018 এ যারা ছিল এখানে ইলেকশনের দায়িত্বে সেই লোকগুলোকেই বেছে বেছে নিয়ে আসা হয়েছে ফর হোয়াট রিজন ওয়াই দে আর নট চেঞ্জ ইফ এভরিথিং ইজ চেঞ্জ ওয়াই দে আর নট চেঞ্জ ওয়াই দ্য সেম অফিসার্স No, why the same officers? We know so many things against of them. I don't have any personal aspersion against of anybody. But my question would be to impartial election commission. Why the same officers? Why the same people who are trusted more than even RSS is not trusted that. Like that. They are not that bad. At least I can give. So, I am telling you they are the worst. And why these people are being sent from the election commission, the same people? Why? This would be my question. And this time I am telling you, we are very aggressive and we will fight out our battle till the end. And if they think that their aggressive policies, they misuse their policy, they abuse us, they accuse us, they take action against us, we don't care. We dare only the people. We respect election commission, but our request would be that don't play the game with the BJP hand. Play the game with the people. People is the main in democracy. दीदी as far as EVM is concerned दीदी আপনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা আমার কিছু বার্তা নেই সবাই ভালো থাকুক दीदी as far as EVM ইভেন এখানে 294টা সিটে যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তারা দীর্ঘায়ু হোক তাদের 200 বছর করে বয়স হোক তারা খুব মোটা হোক তারা ভালো খাক তারা সুন্দর থাক সুস্থ থাক যেন কোনো রোগে আক্রান্ত না হয় তাদের পরিবার পরিজন সব ভালো থাক আর আমি যেন একটু রোগা হই दीदी मेरी बात काउंटिंग 20 रैलियां कर रहे हैं वोटिंग तो 20 करेगा तो हमारे साथ 120 करना बोलो दीदी वोटिंग से will you once VVPATs will you request the election commission for the counting of VVPATs 100% counting of I have already written 3 letters. It is that one IAS retired team also working. They are very strong team. I think more than they were 150, 200 people are working there also. They are also extending their cooperation to us. We have set up all the mechanisms. This time it is not that easy. The BJP party office will give the instruction and there will be must chappa. No, not that. It is we want in real sense. It is not the election of Trump. We want election free and fair for democracy. दीदी अभी बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा जो है वो अनाउंस नहीं किया है कि अरे छोड़ो भाई उसको मतलब नहीं करेगा बोलो हो गया बोलो और क्या ইস্তাহারটা 9 তারিখ দুটোর সময় 9 তারিখ দুটোর পরে আমি কিন্তু নন্দীগ্রামে বেরোবো তোমরা দেরি করো না আর সেদিন সাজিয়ে নিও বাইরে যারা ম্যানিফেস্টো করবে আমি বলছি যাদের মানে আমার প্রিন্টের আর কি তাদের আমি আগে দিয়ে দেবো তাদের আগে ছেড়ে দেবে তারা আগে ছবিটা নিয়ে চলে যাবে তারপরে টেলিভিশন চ্যানেল আসবে আর দেবাঞ্জন তুমি আশা বল আর রাজাময় তোমরা কিংশো তুমিও প্রেস ক্লাবে আছো দায়িত্ব নিয়ে মনে দিবা তুমি সিনিয়র আছো একটু দেখে নেবো থ্যাংক ইউ সো মাচ